It is in the silent mind that the true consciousness can be built. नीरव मन मध्य ही यथार्थ चेतना गठित हो पार। परम प्रभु श्री अरविंद वाणी फॉरवर्ड forever forward. At the end of the tunnel is the light. At the end of the fight is the victory. अग्रगति कर, चिरदिन पाई अग्रगति कर। सुरंग शेष रही विपुल आलोक, संघर्षर शेष रही चरम विजय। परमा भागवत जननी श्रीमां वाणी परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठ चक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठ चक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 399। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलतु आम भुवनेश्वर आमर सौरभ भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करितो। समस्ते साइलेंस हवा। सावित्री बुक 5 द बुक ऑफ लॉ कैंटो 2 सत्यवान। This body is summed to the drift of numberless births, and the spirit to the spirit was the same, amazed by joy for which they had waited long. The lovers met upon their different paths, travelers across the limitless plains of time, together drawn from fate-led journeyings in the self-closed solitude of their human past, to a swift rapturous dream of future joy and the unexpected present of these eyes. By the revealing greatness of a look, forms smitten, the spirit's memory woke in sense. The mist was torn that lay between two lives, her heart unveiled and hitched to find her turned. Attracted as in heaven star by star, they wondered at each other and rejoiced and wove affinity in a silent gaze. A moment passed that was eternity's ray. An hour began the matrix of new time. धन्यवाद भाई। आम एत बड़ा जाए नीरव ध्यान करुले मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित समूह कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने प्रभु मां चरण कमल। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम नालकोनगर अनुगुल आमर अति प्रिय संयुक्ता को आम अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। अपा श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार। हे महापुरुष महाविप्लवी, हे महापुरुष महाविप्लवी, महाकवि जोगीवर श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार।
सा गा गा नि सा सा धा नि नि मा धा धा ग मा धा नि सा नि धा मा गा मा धा नि सा गा मा धा नि सा देशर बन्धु मानव बन्धु विश्वर बन्धु तुमे तुमरी बाणी रे शुणिला जगत दिव्य परम प्रेमे देशर बन्धु मानव बन्धु विश्वर बन्धु तुमे तुमरी बाणी रे शुणिला जगत दिव्य परम प्रेमे जाने ना जगत माटी रे संभव जाने ना जगत माटी रे संभव हे बदिने स्वर्गपुर श्री अरविन्द पदारविन्दे कोटि कोटि नमस्कार श्री अरविन्द पदारविन्दे कोटि कोटि नमस्कार मन चाहे मोर बार बार तुम अपरूप दिव्य रूप धरा धामे जहा प्रकाश लभिछि होई प्रेमर प्रतीक मन चाहे मोर बार बार तुम अपरूप दिव्य रूप धरा धामे जहा प्रकाश लभिछि होई प्रेमर प्रतीक बुझिछि पराण नेब से शरण बुझिछि पराण नेब से शरण से दिव्य पद जुगाड़ श्री अरविन्द पदारविन्दे कोटि कोटि नमस्कार हे महापुरुष महाविप्लवी हे महापुरुष महाविप्लवी महाकवि जोगीवर श्री अरविन्द पदारविन्दे कोटि कोटि नमस्कार श्री अरविन्द पदारविन्दे कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार। धन्यवाद अपा। श्री महायोगी प्रभु श्री अरविंद वैभव्य एवं तांकरी विषय जो वंदनाटी आपण निवेदन कले बेस चमत्कार एवं हृदय से जे स्वयं से दे अधीश्वर आम समस्त अधीश्वर एवं समस्त आत्मा समस्त प्राणी जगत सकल विश्व ब्रह्मांडर जे होचंदे अधीश्वर अधिनायक तांकरी महिमा जेते भी गान कले भी मध्य तांकर प्रशंसा जेते गान कले भी मध्य कमी रही जीव। आमे जे मानुषी आमे बा कौन तांकर महिमा गान करि परिबा तथापि से प्रेरणा देइचंती
से कहते आमको बुझाई विषय किसी जानिबा पाई तांको विषय किसी कहीदेवा एवं आमको दिव्य जननी प्रेरणा देइचंती सेथिपई आमे किछि तांको विषय कहि पारुछे बुझी पारुछे प्रशंसा गान करि पारुछे वंदनाटे निवेदन करि पारुछे। आज रही चमत्कार वंदनाटी पाई आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अपा। समय सही परम प्रभुंकर परम रहस्य विषय किए बा जानिबो तांको के पारिबो कली तांको को किए बुझिबो परम प्रभु श्री अरविंद को किए बा बुझीछि किए बुझेबो तांको विषय से जे स्वयं से जे आविर्भूता मांकर शक्ति रे कार्य करुचे तांकर जो शक्ति प्रभुंकर जो शक्ति से होचन दिव्य जननी श्रीमा जहां निर्देश विश्व ब्रह्मांड रे लीला करुचंदी से अद्वैत्य तांको विषय बुझिबा पाई जानिबा पाई माँ भी किछि कहैचंती आम मानक बोली आमे किछि प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ विषय किछि भी किछि जानि पारुछे। तथापि अनेक कथा तांको विषय हमको बुझिबार अछि। से जे प्रभु किछि साधना समय रे धरा पृष्ठ अवतीर्ण होई किछि भी कहैचंती किछि बुझाइचंती बोली आमे किछि किछि जानिछि। तथापि आमे किपरि तांको विषय अधिक जानिबा केमिति तांको बुझिबा प्रभु श्री अरविंद को के पारिबो कली एई प्रसंगटी उपरे आलोचना आमर गत रविवार दिन तार गोटे आलोचना हेतिला रेणुअपा भुवनेश्वर करथिले। आज प्रभुंकर जो 150तम जन्म वार्षिकी आमे पालन करबा पई जो तत्पररत आमे समस्ते सारा विश्व रे आमे समस्ते प्रतीक्षारत से जन्म दिवस को पालन करबा पई जो प्रस्तुति पर्व रे आमे लागिछि तांको विषय अधिक अधिक सचेतन होचे तांको विषय अधिक जानिबा पई आम मन रे समस्तଙ୍କର आग्रहता बढ़ी एवं आमे तांकर दिव्य ग्रंथ को पढ़ी शुणी एवं तांको विषय अनेक कथा जानिबा पई जो व्यग्रता रही तार विषय रे पुणी आज भी मध्य तार पार्ट 2 आमे करिबा प्रभु श्री अरविंद को के पारिबो करी एई विषयटी एई प्रसंगटी उपरे हमर पुणी आलोचना करिबा पई आमे बारिपदारू द्वितीय पंक्ति में अनुरोध करुचे जार कि से द्वितीय भाग को आमे रखिछे। द्वितीय भागटी होची प्रभु श्री अरविंद को के पारिबो कली परम प्रभु श्री अरविंद को के पारिबो कली द्वितीय पा बारिपदा आलोचना को आगे नियंत्रण अपा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा एही ऑनलाइन एक्सप्रेशन श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त माँ प्रभु अनुरागी दिव्य अभिप्सु भाई मानू ए दिव्य मुहूर्त रे मोर आंतरिक प्रणाम शुभेच्छा और वंदे मातरम जनाउछि। हमर आज आलोचनार विषय होछि प्रभु श्री अरविंद को के पारिबो कली। प्रभु कहउछंती मनीष वर्तमान जहा होई परिछि ताहा तार बड़पण नुहे किंतु तार भविष्यतर संभावना को गढ़ी तोलिबा हेबो तार प्रकृत बड़पण। तार सौभाग्य हैला से आजी जने दिव्य विन्धाणी हाथ में सजीव श्रमर एक निबुज क्षेत्र एवं गुप्त कारखाना जहा भितरे अति मानवत्व गढ़ा चली। भाई भूणी माने आमे समस्ते 2 वर्ष पछकु चाहिबा आमे किए काहाकु चिन्हिथिले बुझिथिले बा जानिथिले कि कोरोना महामारी आसिबारु कोन सब हैला ताहा आमे समस्ते देखिलु। एबे आमे जिए जोंठी थिले भी समस्ते गोटिए परिवार बोली अनुभव करूछु। आमर प्रिय संतोष भाई वर्तमान आम परिवार अति प्रिय भाई हो जाइछंती। एहा छडा आमर प्रिय भवेश भाई चित्त भाई रंजित भाई सम्मानिया उर्मिला अपा रेणु अपा सबु अपा भाई मान नाम कहवा भी संभव नुहे। तो समस्त भाई अपा जो मैंने आमको प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ विषय बुझाउछंती ऑनलाइन पाठचक्र रे आमे समस्ते परस्पर सहित गोटे सूत्र रे जेमती बंधा हो जाइछु। आउ आमको से सूत्रु कहीं भी विच्छिन्न करि परिबेनी। आमे समस्ते मातृ परिवार गोटे
ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅବୁଝା ରହିଯାଉଥିଲା ବହି ପଢିକି ପାଠଚକ୍ରରେ, ତାହା ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଯୋଉ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଗୁଡା ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏତେ ସହଜ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ଏକୁଟିଆ ପଢିକି ଆମେ ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଗଢି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କାରଖାନାରେ କିପରି ଅତି ମାନବତ୍ୱ ଗଢିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାଲିବ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ କିପରି ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରି ଉଠିବ, ସେ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଟୁ नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, एंड टू बी दैट इज परफेक्ट। ଜାଣିବା ଭଲ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାସ କରିବା ତାଠାରୁ ଭଲ, ଏବଂ ହୋଇ ଉଠିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ମା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଧାର ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ ତେବେ ଯୋଗର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ମନର ନୀରବତା। ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ ଦି ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଫର ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ମନକୁ ନୀରବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯୋଗ କଣ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା କିପରି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳନା କରିବା? ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଅତିମାନସର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିବାରେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ, ଚେତନାବିହୀନ ହୋଇଯିବ ଶରୀର। ଯିଏ ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ କଳିବ ବା କିଏ? ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତଃ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ହେ ଭାରତ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେହି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ରୂପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାନବ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଧପତନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେ ଅଧପତନ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟର। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ରାଜୁତି କରେ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅସତ୍ୟ ଚକାମାଡି ବସେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ଅବତାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ କୋଲକାତା ସହରରେ ପିତା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଓ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। He came to give not a hope but a certitude of splendor towards which the world moves. ସେ କେବଳ ଆଶା ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚୟତାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁଆଡେ ପୃଥିବୀ ଧାବମାନ, ସେ ଯେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅତି ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ରୟଡ଼ ଘୋଷ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଅଟନ୍ତି ବିଜ୍ଞ, ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ, ଯୋଗୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ରହସ୍ୟମୟ କବି, ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଓ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ବା କଳିପାରିବ? ତାଙ୍କର ଉପମା ସେ ନିଜେ ହିଁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସରିଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସାରି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟ ସରିଯିବ ସିନା, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସାରି ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖିଲେ କାଗଜ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ବଖାଣି ସାରି ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାକି ରହିଯିବ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ଅବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ କିଏ? କଳିପାରିବ ବା କିଏ? ସିଏ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ, ସିଏ ଯାହାକୁ ନିଜେ ସଦୟ ହେବେ, ସେ ହୁଏତ କିଞ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ।
ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଜାଣିବ କିଏ? ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ରାତିକି ସକାଳ ହୁଏ? ଏଇ ବିଶାଳ ବାରିଧି, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ଏଇ ତେଜଦୀପ୍ତ ତପନ, ଏଇ ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଏସବୁକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁକି ଅବିରତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ବୁଝିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ବୁଝିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଳିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଉତ୍ତର ହିଁ ହେବେ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଅ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଭଳି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କଳି ଯୁଗର ଅବତାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅବତାରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କେବଳ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ଏହି ଯୁଗରେ ମହାବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମହାନ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭାରତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାଶ, ଏକଥା ନ କହିବା ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାର ପରିଚୟ। ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ, ଏହାର ମହାନ ଫଳକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ, ଯେ କି ଅତିମାନସର ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଓ ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମୁଁ ଠିକ ତ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କର, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ତୁମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଏକ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଲା ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରିୟା। ମନୁଷ୍ୟ ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତା ପରଦିନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ହିଁ କେବଳ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଛନ୍ତି ହୁ ଇଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। Who can understand Sri Aurobindo? He is as vast as the universe and his teachings are infinite. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ବାହକ। ମଣିଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଚାଲିବା ଧିମେଇ ଯାଏ ବା ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗାବତାର ଅବତରଣ କରି ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଚେତନା ଦେଇ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତା ସାତ୍ବିକ ମନ ଅବତରଣ କରାଇ ମଣିଷକୁ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ଅବତାର ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟବ୍ରତୀ କରାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଅବତରଣ ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ହେଲା ଅତିମାନସ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉତାରି ଆଣିଥିଲେ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କଲିକତାର ଆଲିପୁର ଜେଲରେ,
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଏଦୀ ଭାବରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ମିଛ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କେସରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କେବଳ ସନ୍ଦେହମୂଳକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୀରବରେ କେବଳ ତାହା ବରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତିମାନସ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଭଗୀରଥ ସାଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ରୂପେ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଅତିମାନସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତିମାନବ ହୋଇଯିବା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅତିମାନସକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଚେତନା ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କଠୋର ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଅତିମାନସକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛୁ। ଏହାପରେ ଅତିମାନସକୁ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତରଣର ଆଧାର ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିରାଟ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର ସାଧନା କରିବା ପରେ ବି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା, ସେହି କର୍ମ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଓ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା କଳିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ସାଧକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରେମ, ଘୃଣା ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଏକ ନିରୋଗ ଶରୀର, ରୋଗ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁକ୍ତି, ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଅମରତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚାହିଁଲେ କଣ ଏହା ମିଳିଯିବ କି? ଏଥିପାଇଁ କୃପାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଏପରିକି ଶେଷରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଲେ ରୂପାନ୍ତରର ସାଧନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ନହେଲେ ଏହା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କି ମହାନ ଆତ୍ମବଳି ଦେଲେ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋର ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେବ। ସେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା, କେବେ ବି ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ଯିବି। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଓ ଆମ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗକୁ ତୁମେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବେଶୀ ସକ୍ଷମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଯାହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ବରଂ ଏହା ବସ୍ତୁ ସକଳର ବିପରୀତ ପ୍ରାନ୍ତ, ଯାହାକି ନର୍କ। ସେଥିରେ ମୋତେ ବୁଡିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଗଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୋ କାମର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଆଲୋକ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନ ଛୁଇଁ ଆନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଦ ନ କରି ଅମରତ୍ୱ ପାଇବା? ସବୁ ଭଲକୁ ଆହରଣ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖରାପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ବୁଝେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଅମର। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣକୁ ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡେ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ, ରୂପାନ୍ତରର ସାଧନା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏକ କପ୍ ବିଷ ପାନ କରେ
ତଥାପି ଏହା ମତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କର ସାଧନା କେତେ ତୀବ୍ରତର ଥିଲା। 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତାହା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ସିନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଚେତନା ବା ଅତିମାନସ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ 1950 ମସିହା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛାଡିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଶରୀର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, କୋଷଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଣୀରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ଶିଶୁ ସଦୃଶ ଭଗବାନଙ୍କ ବାହୁପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର। ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ମା ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ 1972 ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ରୂପାନ୍ତରର ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ମା ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରରେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ବା କଳିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କବି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ନିବିଡ଼ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନିଖୁଣ କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଛନ୍ଦଗତ ପରିପକ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ନାନା ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ସୁନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ। କାଳଜୟୀ ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କର ଅପୂର୍ବ ବିନ୍ଧାଣୀ ରୂପେ, ବିଶେଷତଃ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଆଜନ୍ମ କବି ସେ। କୈଶୋର କାଳରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ୱିନୀ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ ଲେଖା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ମାତା ଇଂରେଜ ଅଙ୍କୁଶରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଜସ୍ୱିନୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ ଲେଖା। ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଋଷି କବି, ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନସରୁ ଅବତରି ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତାମାନ ସତ୍ୟର ଏକ ଏକ ଝଲକ। ତାଙ୍କ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିର ସରଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। Hand that has painted the glow when the winds were asleep in the womb of the ether, who was it roused them and bade them to blow? ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର ରବି ପାଢିଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ ବନାନୀର ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ କାଶ୍ରୀ ହସ୍ତ ଲଗାଇଛି ଦୀପ୍ତି ଭରା ରଙ୍ଗର ଚମକ। ସୁପ୍ତ ଯେବେ ସମୀରଣ ଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଗଗନ ଗରଭେ, କିଏ ତାକୁ ଜଗାଇଲା ସଞ୍ଚାଳନେ ଦେଲା ତାରେ ଡାକ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମହାସମୁଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଲେଖାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏହା ତୁଚ୍ଛା କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ବାସ୍ତବତାରେ ତାହା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଏହା
ଏକ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା ସଦୃଶ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁରାଗୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ତରକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରସରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାହା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ବା କଳିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ଜଗତ ଏହା ନୁହେଁ, ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏ ମଣିଷ ତାର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଘୃଣା, ବନ୍ଧନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଚାହେଁ ନା। ତା ବଦଳରେ ସେ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ମୁକ୍ତି, ଯୌବନ, ନିରୋଗ ଜୀବନ, ଆଲୋକ, ଅମରତ୍ୱ, ଅଫୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏସବୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠିବ ମଧୁମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ, ପ୍ରେମମୟ ଓ ଅମୃତମୟ। ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ 24 ଏପ୍ରିଲ 1956ରେ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା, ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ, ଅତିଶୟ ଅଚେତନ, ଏପରିକି ଏକେବାରେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓ ଅତିମାନସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅପେକ୍ଷାରତ ତାହା ପ୍ରଭୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ହିଂସା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ, ଈର୍ଷା ବଦଳରେ ମିଳିବ ଚିର ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ। ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଡ଼, ଜୀବ, ବୃକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ସର୍ବମୟ ସନାତନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଇଂରାଜୀ କବିତା, Since I have seen your face at the window, sweet love, you have thrown a spell on my heart, my feet, my heart to your face, my feet to your window still. Bear me by force as if by an alien will. ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ପ୍ରିୟତମା ମଧୁମତୀ, ମୁଖ ତୋର ବାତାୟନ ଧାରେ, ବଶୀଭୂତ କରିଅଛୁ କାଉଁରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ। ତୁଗ ମୋ ହୃଦୟ ମୋବେନି ପୟରେ, ଏବେ ବି ହୃଦୟ ମୋର ତମୁହଟି ପାଶେ ଚଳେ। ପାଦ ମୋର ବାତାୟନ ପ୍ରତି ବଳେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ସତେ ଅବା ଟାଣେ ମତେ ଅଜଣା ସେ କା ଇଚ୍ଛା ଶକତି। ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ରୂପେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀରେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱଠୁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏକକ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇପାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ସେ ପ୍ରେମର ସାଗର ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିପାରୁ। ଆମେ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶ, ନିରାନନ୍ଦ, ବିଫଳତା ଦେଖୁଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ସବୁ ଅସତ୍ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଏପରି ଭାବରେ ଭରି ରହିଥିଲା,
ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଜୀବ, ବୃକ୍ଷ, ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠି ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେମର ସାଗର, କୃପାର ମହାସାଗର, ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, କୃପାମୟ ପ୍ରଭୁ ସେ। ଏହା ଆମେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଜାଣିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାଡାପ୍ପା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଥବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥାଏ। ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ କିଡନୀ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଜମି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁ ଭାବରେ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସହସା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରୋଗୀକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ବାଟ ସାରା ରୋଗୀଟି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। 4 ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରି ସିଧାସଳଖ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଯାଇ ସେହି ରୋଗୀଟିକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୋଗୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଓ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରୋଗୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଡକ୍ଟର, ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ତାପରେ ପୁଣି ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଖୋଜିବାରୁ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସହକାରୀମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କେତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୋର ଗୋଇଠି ଧରିଲେ ଏବଂ 2 ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଜମି ରହିଥିବା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସହସା ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ଓ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଦରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆରାମ ବୋଧ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଏହି ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କି ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋଗୀ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପତଳା ଲୋକ, ଟିକିଏ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଧୋତିର ଗୋଟିଏ କାନି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖାଇଲେ ଓ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ଦେଖି ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ। ରୋଗୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଡକ୍ଟର ବୁଝାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକି ଆଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ସଶରୀରେ ନାହାନ୍ତି। ଗଭୀର ଭକ୍ତିର ସହ ରୋଗୀ ଜଣକ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଡକ୍ଟର ମହାଶୟ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଡ଼େ କୃପାମୟ। ସେ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଳିବା କଣ ସହଜ କଥା? ତାଙ୍କର କୃପା ଅପରିସୀମ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପରିମେୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନନ୍ତ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହେଲା, ଅନୁଭବି ପାରିଲେ ହେଲା। ଥରେ ଯଦି ଅନୁଭବରେ ସେ ଆମ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଆସିଯାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଳିବା କଣ ଦରକାର ଯେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି, ସମତା, ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଏହି ପ୍ରତିରୂପଟି ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସତେଅବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପ୍ରତିରୂପ।
ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ବି ଅଘଟଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଘଟଣାରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିଛ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେସର ଜଣେ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ନରେନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ କେସର ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଠିକ ସେହି ଦିନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିକାରୀ ଯିଏକି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା, ସେ ନରେନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବାର ବନ୍ଧୁକ ଆୱାଜ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଆୱାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜେଲର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା, ବାରମ୍ବାର ବାଜି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗାଧୋଇବାରେ ଏତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଓ ଉଦାସୀନ ରହୁଥିଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଘଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସତେଅବା କେଉଁ ଦୂର ଦିଗନ୍ତରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସତେଅବା ସେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଏକ ଅନ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ରାଜ୍ୟରେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ମଜୁରିଆ ପରି ନିଜର ଧୋତିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡାଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୂତା ଚାଦରଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ଗୋଟିଏ କାନି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ବାମ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ICS ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏହା କଣ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ? ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହାନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳିବା କଣ ସହଜ କଥା? ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଳା କଳା ବାଳ ସବୁବେଳେ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସତେଅବା ସେଥିରୁ ତେଲ ବୋହି ପଡୁଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ସେଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ଏକ କଅଁଳିଆ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେଥିରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଭରା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଅଚଞ୍ଚଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ଜେଲ ଜଗୁଆଳି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାରା ରାତି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୁଡା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନାମ ଡାକି ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରଟା ଥିଲା ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମତାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା କରିପାରିବ? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ବସି ରହିବା, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚିତ୍ରକର ମୁକୁଲ ଦେଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଣାପଡେ। ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ତୈଳଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଚେହେରା ଓ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବଦଳାଇ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହ CID ମାନଙ୍କୁ ଠକି ସେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ନେଇ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଏକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା 2 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା କୋଠାଘର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥର ଥର ଛାତିରେ ସେ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦୁଆରେ ଥାଏ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ। ଘାସ ଓ ଅଦରକାରୀ ଗଛପତ୍ରରେ ଭରିଯାଇ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରଟି ଏକ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ପତଳା, ସମ୍ଭବତଃ ସେ ରୋଷେଇ ଓ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଏକ ଛବି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଅଛି। ଛବିଟି ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ରାଧାଙ୍କର କାଖରେ ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଏକ ଛବି। ଛବିଟିର ତଳେ ମୁକୁଲ ଦେଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ମୁକୁଲ ଦେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ପଦାକୁ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ମୁକୁଲ ଦେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମୁକୁଲ ଦେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପାରିଲେ ହେଲା। କେତେ ସମୟ ବସିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
संगे संगे श्री अरविंद राजी ହେଇଗଲେ ଓ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ତୈଳଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁକୁଲ ଦେ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସି ରହିବାଟା କାହାଠାରୁ ପାଇପାରିନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲଚଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆଖିର ପତା ହଲାଇ ନଥାନ୍ତି। ଅପଲକ ନୟନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡେ। ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସମତା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ହେବ ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର ବାତାବରଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ହେଲା ନାନା ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନବଜନ୍ମର ବିରୋଧୀ ଓ ଆମ ସାଧନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣତାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମା କହନ୍ତି, ମନେ ହୁଏ ଆନ୍ତରିକ ହେବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ତେଣୁ ଭାଇପା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ପଢିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସତତ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ତେବେ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବେ ସେ କିଏ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा शुभकामना एवं वंदे मातरम जनाई एतिकिरे रहउछि। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। एते सुंदर भावरे प्रभुंकर विषय कहले जे प्रभु किए एवं से काहेकि धरावतीर्ण होइतिले एवं तांको सहित दिव्य जननी काहेकि आसीथिले एवं से आम्मानकर पाई आम मानुषी चेतना को ऊर्ध्वतर चेतना सहित संयुक्त करिवा पाई आम समस्त को रूपांतरित करी दिव्यत्वरे गढ़ी देबा पाई से जो प्रयास नहीं आसीथिले एते कृपा करी आसीथिले तांको विषय कल्पना करिवा काहार बा साध्य। से जो कृति सब लेखि जाइचंती करि जाइचंती ताही बेस प्रमाण दिए जे प्रभु किए, प्रभु श्री अरविंद किए एवं तांकर मंत्रमयी सावित्री दिलेटेशन जोग एवं जो सब से लेखि जाइचंती अन्य कृति से ही प्रमाण यथेष्ट प्रमाण दिए जे प्रभु किए। जिमते कि माने उच्चतर सता माने जेतले कि आसंती से माने किछि प्रमाण जो छाड़ी जानती से प्रमाण ही जना पड़े जे से किपरि थिले। अनेक साधु संत महर्षि सब आसीचंती धरा पृष्ठ को आसीचंती मानुषी जातिर कल्याण करबा पई एवं जहा सब से माने सब करि जाइचंती तांकर सब जहा सब कृति थाए से कृति ही जना पड़े से किए से किपरि। सेति पई तो कहा जाए परम प्रभु जे कि श्री कृष्ण से आसीथिले भगवत गीता रो ही जना पडुथिले जे भागवत रो जना पडुथिले रचना रो जना पडुथिले से किए से काहे के आसीथिले। परम प्रभु आमर जे कि श्री रामचंद्र जे जहांगर पवित्र श्री राम नवमी आमे आज पालन करूचे तार विषय में तांको विषय भी मध्य हमें जानि पाउचे जे से सब कोन करिथिले तांको जोगु कोन सब हेइथिला से सब जो सब कृति सब करि जाइचंती जहा जाइचंती ताको आमे तांकर जो लेखा रही वाल्मीकि रामायण किए भी जने स्रष्टा किए भी जने तांको विषय रे लेखिचंती सेठु आमे अनुभव करि पारुजे जे से किए। तेणु परम प्रभु होचंदी स्वयं जे से धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण होइचंती कोन पाई काहे की ता विषय रे मांकर राधार प्रार्थना रु आमे अनुभव करिवा। जेता कि प्रथम देखारे राधा माने मां जेता कि देखिले परम प्रभु को से जो तांकर मार्च 29 रे से देखिथिले एवं मार्च 30 रे ध्यान प्रार्थना रे से जहा लेखिले जे पृथ्वी जदि शत शत काल अंधकार भितर रहिले भी जाय से नहीं से जे स्वयं विद्यमान सेही परम प्रभु जे अछंती आउ असुविधा नहीं सब किछि साधित होई जीवो एवं से जो
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପଦିଏ ତାକୁ ଗାନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର, ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ, ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅନୁସରୀରେ, ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି, ଏକାନ୍ତେ ମୁହିଁ ସର୍ବମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମରି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରସେ, ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ, ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ, ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। ମା ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଏଠୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ଦେବେ। ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମ ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ରହିବା। କାରଣ ଏହି ଯୋଗ ଆମ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ଶେଷ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ମାନୁଷିତ ନୁହଁ, ଆମର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଏହା ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହା ଯେଉଁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅମରତ୍ୱ ଯୋଉ ଅପା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ରୋଗ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଜରା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏ ଦୁଃଖ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର